बुधवार की शाम की सभा दे विच विजन पंजाब के इस मंच तो मैं थोड़ा दोस्त थोड़ा होस्ट हरप्रीत रखरा प्रोग्राम लैके हाजिर होया गेट लाइव विद हरप्रीत। बुधवार का यह प्रोग्राम जिहड़ा इस मंच तो असी ज़्यादातर प्रसारित करते हैं किसी बहुत ही वधिया किताब बुक के उत्तों, तो वो कोई बुक जिहड़ी असी चूज़ करते हैं फिर उहदे ते काफ़ी ज़्यादा उहदे वल्लों स्टडी करते हैं रिसर्च करते हैं, तो उहदे जो फैक्ट्स हैगे आ वो इस मंच तो थोड़ी नज़र असी करते हैं। तुसीं बड़ा पसंद करते हो ये प्रोग्राम, स्पैशली बच्चे जिहड़े टीनेजर आ साडा प्रोग्राम देखते हैं, सानू कॉल करते हैं, सानू दसदे आ कि इस बुक दे नाल उन्हां दे जीवन दे विच की चेंजिस आ रही हैगियां। अज भी एक बहुत ही वधिया बहुत लाजवाब बुक है साडे कोले जिहदा नाम है द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। स्टीवन कवी की लिखी हुई है बुक, बहुत ही शानदार 7 चैप्टर इस बुक दे विच हैगे आ जिहड़े एक एक करके आपां नूं दसदे आ कि वो किहड़ियां आदतां हुंदियां जिहड़े बहुत लोग पॉपूलर आ बहुत लोग सक्सैसफुल आ उन्हां दे विच किहड़ियां वो 7 आदतां हुंदियां जिन्हां दे करके वो जमीन तो लैके अर्श तक पहुँच जाते हैं। असी भी वो गल्लां बातां करांगे, तुसीं भी आपदे आप नाल मैच करियो कि इन्हां 7 आदतां दे विचों किहड़ियां आदतां तुहाडे विच ऑलरेडी हैगियां जां किहड़ियां तुहानूं वो डिवेलप करनियां पैणगीਆਂ। प्रोग्राम दे विच जुड़ना तो स्टूडियो का नंबर होगा 905 790 9099 ते उस तो भी जरूरी साडा जो विजन पंजाब का पेज है फेसबुक के उपर उन्होंने जरूर लाइक करो। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम इस मंच तो असी पेश करते हैं ता जो तुसीं कोई भी थोड़ा प्रोग्राम मतलब किसी कारण करके खुंझ जाता कोई प्रोग्राम तो तुसीं उस पेज पर जाके दोबारा देख सकते हो। स्टीवन कवी कहते आ तुसीं मैनू आपदियां आदतां दसो मैं तुहानूं तुहाडा फ्यूचर दसूँगा। तुसीं मैनू अपनियां आदतां दसो भी तुहानूं किहड़ियां किहड़ियां आदतां तुहाडे च हैगियां तो मैं तुहानूं राइट वे तुहाडा फ्यूचर दस दूँगा कि तुसीं किस दिशा वल जा रहे हो ताकि अल्टीमेट तुसीं कित्थे पहुँचोगे। बुक है जी, मैं दोबारा फिर पहला मैं बुक के दर्शन करा दियाँ। द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो मेरे नाल इस बुक की समीक्षा करनगे मेरे दोस्त मेरे वीर संजीव खोवल जी, तो मैं उन्होंने प्रोग्राम में जोड़ ला उन्हों का स्वागत कर ला तो फिर उस तो बाद आप बुक के उपर झाती मारते हैं। संजीव जी जी आया विजन पंजाब के इस मंच पर। थैंक यू हरप्रीत जी, तो आप सारे दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। सारे दर्शकों को सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। तो एक एडवाइजरी जी जारी की हुई है कि अजकल गर्मी वधी हुई है, जो आप गल करिए ईस्टर्न प्रोविंस ओंटेरियो की जी, तो आपां ये सारिਆਂ जी हिदायत दी गई हैल्थ रैगूलेटरीज वालों रैगूलेटरी अथॉरिटीज़ वालों कि आपका मेनटेन योर हाइड्रेशन लैवल्स तो जिन्ना हो सकी आप सन एक्सपोजर तो बचीए, जे जाना पवे तो कवर करके जाओ जिन्ना हो सकता है, जिन्ना हो सकता है सनस्क्रीन का यूज़ करो तो आपकी हाइड्रेशन लैवल्स नू बिल्कुल ही अणगेली नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल संजीव, ये बहुत जरूरी तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जी सारिਆਂ ਲਈ क्योंकि जिहड़ा टैंपरेचर है वो आलमोस्ट 40 वाली साइड नूं जा रहा, हाई 30 ਦੇ ਵਿੱਚ है। काफ़ी लाइक इनू अनकॉमन गिनिया जाता। ਆਪਾਂ जे कनेडा के हिसाब की गल करिए तो जिहड़ा ये वैदर आ ये विच ज़्यादा तुसीं एक्सपोजर नहीं अपनी बॉडी नूं दे सकते। जे किसी कारण करके तुहानूं हैव टू हो जाता जाना किते बाहर तो फिर सारिया प्रिकॉशनस पानी पूनी पी के आपदा सिर ढक के तो ट्राई करो कि सीधा धुप दे विच ना जाओ क्योंकि यूवी इंडैक्स भी काफ़ी ज़्यादा उपर 9 तो उपर जो यूवी इंडैक्स हो जाता तो फिर वो थोड़ी स्किन बर्न के चांसिस हो जाते तो होर भी अगे जाके वड्डियां प्रॉब्लम्स आ जांदियां। संजीव किहड़ियां आदतां हुंदियां भी वो जिहड़ियां 7 किहड़ियां आदतां जिहड़ियां हाईली इफेक्टिव लोग है जिहड़े बड़े पॉपूलर हो जाते लोग जिहड़े बड़ी तरक्कियां कर जाते हैं तो वो अलग दिखण लग जाते भीड़ तो वो किहड़ियां 7 आदतां उन्हां दियां जिन्हां करके वो इत्थे पहुँचते हैं जी। अज जिहड़ा हरप्रीत जी अपने विजन पंजाब के इस स्टेज पर जो आप मैसेज देन लगे हाँ जी बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल जी। देखो ये लोग जेडे भी अवतरित होए है सारे सेम है और रब ने कोई बंदा डिफरेंट नहीं बनाया।
ਬਿਲਕੁਲ। ਬਟ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਬਿਟਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵੈਂਸਡੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੀ ਐਟੋਮਿਕ ਹੈਬਿਟਸ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਟੀਫਨ ਕਵੀ ਦੀ 7 ਹੈਬਿਟਸ ਆਫ ਹਾਈਲੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਪੀਪਲ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਬਿਟਸ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਯੋਰ ਹੈਬਿਟਸ ਆਈ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੋਰ ਫਿਊਚਰ, ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 7 ਮਾਈਨਿਊਟਲੀ ਮੋਨੀਟਰਡ ਹੈਬਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕਸੀਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਨੋ ਮੈਟਰ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਉਹ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਵਟਐਵਰ ਐਸਪੈਕਟ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਇਹ 7 ਜਿਹੜੇ ਹੈਬਿਟਸ ਡਾਕਟਰ ਸਟੀਫਨ ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੁੱਕ 7 ਹੈਬਿਟਸ ਆਫ ਹਾਈਲੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਪੀਪਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਚ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਹੈਬਿਟਸ ਦੇ 7 ਚੈਪਟਰਸ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਫੈਕਟ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਚੈਪਟਰਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਪਰਸਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਪਰਸਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਐਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦਮ ਸਕਸੈਸ ਚੂਮਦੀ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੈਰੈਕਟਰ ਡਿਵਨ ਜੀ। ਕੈਰੈਕਟਰ ਡਿਵਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 7 ਚੈਪਟਰਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ 1 ਬਾਏ 1, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਡਾਕਟਰ ਸਟੀਫਨ ਕਵੀ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬੀ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਟੀਫਨ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡੋਂਟ ਬਲੇਮ ਦ ਫੈਕਟਰਸ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਨੋਟ ਕੰਟਰੋਲ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਲ ਆਫ ਕੰਸਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜੀ, ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ, ਵੈਦਰ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਜੀ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ, ਇਕੋਨਮੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਇਨ ਟਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਕਲ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈਬਿਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲੋਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਰਕਲ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਵਾਟ ਵੀ ਕੈਨ ਕੰਟਰੋਲ ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲਈਏ, ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੱਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਲਾਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲਾਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੌਕ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਆਪਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲੋਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਐਜ਼ ਅ ਹੈਬਿਟੈਟ ਦੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਸਟ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰੀਅਲਟਰਸ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਆਪਦਾ ਠੀਕਰਾ ਨਹੀਂ ਫੋੜ ਸਕਦੇ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਜੀਵ, ਸੌਰੀ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ,
ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। Absolutely. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। Absolutely. ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਆ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਦਾ ਤੇ ਰਿਐਕਟਿਵ ਦਾ, ਉਹ ਬੁੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੋਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲ, ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਧੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਟੇਕ ਈਚ ਸਟੈਪ, ਟੇਕ ਸਮਾਲ ਸਟੈਪ ਟੁਵਰਡਸ ਦੈਟ ਗੋਲ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਪੀਪਲਸ ਓਪੀਨੀਅਨ ਅਬਾਊਟ ਮੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਵਾਜ਼ੁਦੀਨ ਸਿੱਦੀਕੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮਾਈ ਓਨ ਰਿਲੇਟਿਵਸ, ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਨਾਟਾ ਸਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ 5 ਫੀਟ 6 ਇੰਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੈਂਡਸਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਵੀ, ਸਕਿਨ ਕਲਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਚਿਹਰਾ। ਬਟ ਅੱਜ ਉਹ ਮੋਸਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਐਕਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਬਟ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਛੋਟੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਸੈਸ ਲਈ ਆ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਦੋ ਪਰਸਨ ਆ, ਪਰਸਨ ਏ ਤੇ ਪਰਸਨ ਬੀ, ਦੋਨੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚੋਂ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੌਬ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਏ ਆ ਉਹ ਆ ਰਿਐਕਟਿਵ, ਮਤਲਬ ਰਾਈਟ ਵੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅੰਦਰਲਾ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਦੇ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਬੌਸ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਈਟ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਬਲੇਮ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਿਐਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਪਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੁਕੋ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਨੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸੇ ਪਰਸਨ ਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬ ਕਰੂੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੇਮ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਬੌਸ ਨੂੰ, ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੂਅਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਫੀਡਬੈਕ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਕੰਪਨੀ 'ਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਲੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਪੈਰ ਜੰਮਦੀਆਂ।
ਲਾਸਟ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਾ ਕਮਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਟੋਮਿਕ ਹੈਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੋ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆ, ਪੂਅਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀਗਾ, ਕੰਮ ਕੁਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਘਰੇ ਬੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਬਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਡੈਡ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੇ ਤੰਗ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਉਸੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਆਪਦੇ ਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ, ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਥਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੂਬ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਬੜਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ 7ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਬੀ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ, ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਬਾਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਗੇਨ ਵਿਦ ਦਾ ਐਂਡ ਇਨ ਮਾਈਂਡ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਆਪਦਾ ਫਿਊਨਰਲ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਡੈਥ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਏ ਹੋ ਜੀ, ਚਾਦਰ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚਿੱਟੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਾਟ ਆਈ ਵਿਸ਼ਡ, ਡਿਡ ਆਈ ਡੂ ਦੈਟ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਕੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਡੈਥ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਨਸਰ, ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਯੈਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੀ, ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸ ਆਫ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਦੇ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੋ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੋਕੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਅੱਜ ਲੱਗ ਵੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਆਫ ਮੀਨਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਵਰਲਡ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲਾਈਫ ਜੀਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਐਂਡ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਚੱਲ ਪਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਥਿੰਕ ਬਿਗ, ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜੀ, ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਗਿਵਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੀ। ਹੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟ ਇਹ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀ ਅ ਮੈਨ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਡੋਂਟ ਬੀ ਅ ਮੈਨ ਆਫ ਇਮੋਸ਼ਨਸ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਰੈਕਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਥ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਲਓਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਜੀਵ ਖੋਵਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਫਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਨੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 647 537 7732, 647 537 7732 ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਪੁੱਟ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਫਸਟ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। 1-2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਚੈਪਟਰ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜਿੰਗ ਚੈਪਟਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ। 1-ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਰਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਬੈਸਟ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਟ੍ਰੀਟ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕੰਡੋਜ਼ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖੜਾ ਨੂੰ 6477205454 ਤੇ 647 720 5454 ਤੇ। ਚਾਹੇ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਖਬਰ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਖਬਰ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਖਬਰ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਖੋਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਖਬਰ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਥਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮੀ 8:30 ਵਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ। इंडियन कज़ीन ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ? ਜੀ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਜ਼ੀਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਲੇ ਓਵਨ ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਲੇ ਓਵਨ ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਰਵਸ ਯੂ ਔਨ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ। For memorable food and exceptional value, you can contact us at. You can also mail us at. ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧਰਮ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਰਗਰਮ। ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ।
ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸੱਚ? ਇਹ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਇਹ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਛੱਡ ਦੂੰ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਪੱਖ। ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋ। ਆਖਿਰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁੜਨਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚ ਓਨਲੀ ਔਨ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। For the beautiful you, जाओ Renu Hair Salon and Spa। जिथे मिलेगा तुहानू लेजर हेयर रिमूवल एंड IPL फोटो फेशियल, जिस दे नाल रिमूव हो सकते ने परमानेंट स्किन टैग्स एंड पिगमेंटेशन। For more information, contact 204-233-3146। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਉੱਪਰ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਬੁੱਕ ਦ 7 ਹੈਬਿਟ ਆਫ ਹਾਈਲੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਪੀਪਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੰਜੀਵ ਖੋਬਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਚੈਪਟਰ ਇਹਦੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਟੋਟਲ 7 ਚੈਪਟਰ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪੁੱਟ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਫਸਟ। ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਪੁੱਟ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਫਸਟ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਫਨ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਅਰਜੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਡਰੈਂਟਸ ਬਣਾਓ, 4 ਕੁਆਡਰੈਂਟਸ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਰ ਅਪ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਠੇ ਅੰਟਿਲ ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਬੈਡ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੋ ਇੱਥੇ ਅਰਜੈਂਟ, ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਨਾਟ ਅਰਜੈਂਟ, ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਨਾਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਖਾਨਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਜੈਂਟ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਨਾਟ ਅਰਜੈਂਟ ਬਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਨਾਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਟ ਅਰਜੈਂਟ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਰਜੈਂਟ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਰਾਈਟ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅਰਜੈਂਟ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਅਰਜੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੁਆਡਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਫਸਟ ਅਰਜੈਂਟ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਦੂਸਰਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਨਾਟ ਅਰਜੈਂਟ, ਦੈਨ ਅਰਜੈਂਟ ਐਂਡ ਨਾਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਟ ਅਰਜੈਂਟ ਨਾਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ 4 ਖਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵਿਟੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਐਮ ਆਈ ਗੋਇੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਮਾਈ ਗੋਲ, ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਡਿਵੀਏਟ ਕਰ ਦਊਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਹੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਰਜੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ।
ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਹਨਾ, ਚੱਲੋ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵੀ- ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਟ ਅਰਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੌਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਘਰੋਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਅਰਜੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਆਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪਰ ਅਰਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਪਰ ਅਰਜੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਚੰਗਾ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪਰ ਅਰਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੀ ਅਰਜੈਂਟ ਆ ਨਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਫੋਨ ਲਾ ਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਆਪਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਬਣਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲਾਜਵਾਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਨੋਨ ਅਰਜੈਂਟ ਤੇ ਨੋਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਦੇਖੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿੰਨਾ ਐਡਿਕਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੋਨ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਕਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਵਿਦਆਊਟ ਨੇਮਿੰਗ ਐਨੀ ਮੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਕਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰੋਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰੋਸਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਂਡਲੈਸਲੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਕਰੋਲ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੋਇੰਗ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਚੈਲੰਜਿਸ ਆਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਫੋਕਸ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਾਤਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਨੀਬਡੀ ਐਲਸ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਫੀਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਫੀਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਕਿਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਰਜੈਂਟ ਕੰਮ ਆ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ, ਟੂ ਡੂ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਡਨਲੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਈਮੇਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਟੂ ਡੂ ਲਿਸਟ, ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ, ਡੇਲੀ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ, ਵੀਕਲੀ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ, ਮੰਥਲੀ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੰਬਰ 10 ਤੱਕ, ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਥ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਊਗਾ, ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਮੇਰੇ ਗੋਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਟ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਫਸਟ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਔਨ ਅ ਲਾਈਟਰ ਨੋਟ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਐਂਡ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲੀ ਫੀਮੇਲਸ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਕਿਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਟੂ ਡੂ ਲਿਸਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੋਸਟਲੀ ਕਿਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮੇਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੂ ਡੂ ਲਿਸਟ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆਈ ਲਿਖ ਦੋ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੇ ਘਰੇ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਟੈਂਟਲੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਜੈਂਡਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਫੀਮੇਲਸ ਮੇਲਸ ਨੂੰ ਓਵਰਪਾਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥਿੰਗਸ ਨੂੰ ਇਨ ਪਲੇਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੂ ਡੂ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਗਿਣਾਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ 20 ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 10-12 ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਆਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵੇਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਮਨੀ ਵੀ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਟੂ ਡੂ ਲਿਸਟ, ਡੇਲੀ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ, ਪੁੱਟ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਫਸਟ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1-2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ, ਪਰ ਸੁਜੈਸਟ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁੱਕ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਓ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਥਿੰਕ ਵਿਨ ਵਿਨ, ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 4। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ 7 ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤਣਾ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਹੈਬਿਟ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਅ ਚੋਇਸ। ਇਹ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਹਾਰਨਾ ਹੀ ਹਾਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ 2 ਬੰਦੇ ਬਣਦੇ ਆ, 2 ਬੰਦੇ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਵਿਨ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨ ਐਂਡ ਲੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਿਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰੱਖੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰੱਖੋ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੌਗਨੀਜੈਂਸ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਪੜੋਸੀ ਕੋਲ 5 ਸੀਟਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ 7 ਸੀਟਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਨ ਵਿਨ ਕਰਕੇ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਟੀਫਨ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਨ ਐਂਡ ਵਿਨ ਫॉर ਆਲ ਦ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਕਲਾਇੰਟਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਸੰਜੀਵ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੈਕੰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੇਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਵ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟਸ ਪਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਵਿਚ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਲਾਇੰਟਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਨ ਵਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਸੰਜੀਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਸੰਜੀਵ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਰਵੇ, ਸੰਜੀਵ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਨ ਲੂਜ਼ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਵੇ ਨਾਲ ਐਂ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਲੂਜ਼ ਵਿਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਟਬਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਦੂਸਰਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਲਥੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਆ ਬਸ,
ਕੋਈ ਹਾਰੇ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿੱਤਣਾ, I don't ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰਟ ਕਰੂਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਵੈਨ ਐਂਡ ਵੈਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਚੈਪਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਟ ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 6:42 ਟਾਈਮ ਘੜੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਸੀਕ ਫਸਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਨ ਟੂ ਬੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕੰਪਲੇਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟ ਆਇਆ ਕੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟ ਆਇਆ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਲੈਣ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੁਣੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਆਇਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਆਈ ਵਾਸ ਸਿਟਿੰਗ ਵਿਦ ਅ ਲੇਡੀ, ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲ ਸੈਂਟਰਸ ਉਹ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ 2-3 ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਈ ਸੈਡ ਓਕੇ ਲੈਟ ਮੀ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਸੀ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਅਸੈਸ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿਊਟਲੀ ਡਿਟੇਲਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਤਾਂ ਸਮਝੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਟਰ ਵੀ, ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਜਾਓਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵਨਸ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ। ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਦੀਆਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਈ ਗੈਸ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ 5-6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਆ ਸੰਜੀਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਾਈਕ ਇਗਨੋਰਿੰਗ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰਟੈਂਡਿੰਗ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਐਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਸ ਐਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੋੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੁਛ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਇਮੈਜਿਨ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਕਵੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਨੀਵੇਂ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਮਪੈਥਿਕ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਬਣਦਾ। ਗਾਂਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟਰਸਟ ਵਾਲਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਲਾਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਿਨਰਾਈਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਲਿਸਨਿੰਗ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਸਨ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ।
ਡੋਂਟ ਲਿਸਨ ਟੂ ਰਿਐਕਟ। ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਆਹੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਮੂਮਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਨਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਰਿਐਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੰਜੀਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਨਕਾਂ, ਆਪਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਉਹਦੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖ ਲਾ, ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲਾਈਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੰਜੀਵ, ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 47 ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਚੈਪਟਰ ਪਏ ਆਇਆ ਜੀ। ਸਿਨਰਾਈਜ਼ਡ ਸਿਨਰਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਐਂ ਕਰੀਏ ਕਿ 2 ਦਵਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਗਰੀਡੀਅੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਨ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਦੀ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੂਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਨਰਜਿਸਟਿਕ ਇਫੈਕਟ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਸਿਨਰਜਿਸਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਆਈ ਐਮ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਯੂ। ਟੀਮ ਵਰਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲਾ ਚਨਾ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਫੋੜ ਸਕਦਾ। 1 ਤੇ 1 11, 1 ਤੇ 1 11 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਕੰਮ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਚਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲੋਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨਰਜਿਸਟਿਕਲੀ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ, ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਸਰ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 50 ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ 40, ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ 13, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਝਗੜਾ ਨਾ, ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰਾਈਟ। ਟੀਮ ਵਰਕ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਬਸੋਲੂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ 5 ਨਾਲ, 5th ਚੈਪਟਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਚਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿਨਰਜਿਸਟਿਕਲੀ ਐਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਸੀਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ਾਰਪਨ ਦਾ ਸਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਵਰਬ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਸ਼ਾਰਪਨ ਦਾ ਸਾ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਲੇਡ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਰਪਨ ਦਾ ਸਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਰਬ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ, ਐਵਰੀ ਡੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 7 ਚੈਪਟਰ ਆ, ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸ਼ਾਰਪਨ ਦਾ ਸਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ, ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ 7 ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਦਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੈਡੀ ਰਹੋ ਨਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ। ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਹੈ,
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੋ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਿੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਡੇਲੀ 10-10 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ, ਸੈਲਫ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਏ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟਰੀ ਕੱਟਣ ਜੀ, ਪੇੜ ਕੱਟਣ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਰਾ ਸੀ ਬਲੰਟ, ਮਤਲਬ ਖੁੰਡਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਖੁੰਡਾ ਆਰਾ ਤੇ ਉਹ ਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੰਡਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਢ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਨਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਆਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2-3 ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਲਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੱਢਣੇ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪ ਕਰਨ ਦੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਂ। ਹਾਂ, ਬਟ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਆਪਦੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰੋ, ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਕਰੋ, ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਦੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਪਨ ਦਾ ਸਾਹ, ਰਾਈਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਸੈਲਫ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੌਖਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲੇਕ ਸ਼ੋਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨਾਰਥ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਈਸਟ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਨਾ, ਰਾਈਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਈ ਸੇਮ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਕੰਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਹੈਗਾ, ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਪ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਕਸੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਰੈਡੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ 5, 10, 15, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀਆਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਬੈਡਰੂਮ 2 ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਕੋਂਡੋ ਹੈਗਾ, 401 ਐਂਡ ਹੋਰਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਤਾਂ 31ਵੀਂ ਫਲੋਰ 'ਤੇ 31st ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਲੋਕਰ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲੇ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਪਲੱਸ ਡੈਨ ਪਲੱਸ 2 ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਪਾਰਕਿੰਗ, ਲੋਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਮੈਟਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਕੋਈ 930 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਯੂਨਿਟ, ਬਾਲਕਨੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆ 6477205454 647 720 5454। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਸੰਜੀਵ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਲਮੋਸਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਵੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਰਿਪੀਟ ਜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਵਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ
ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਜੀਵ ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਜੀਵ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਹਾਰਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ ਹੈ 647 537 7732। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦਿਓ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।